असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो ठंडा ठंडा यूके ते ठंडे ठंडे यूके ਦੇ ਲੋਕ ਧਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਬ ਦੇਤਾ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਈਦ ਗਿਫਟ ਈਦ ਕੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਈਦ ਗਿਫਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਈਦ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਈਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੀਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਫੂਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ नहीं है मलमल है लॉन है मतलब कुछ हो रही टिशू भी नहीं है कुछ नहीं कुछ कोई चीज़ मैनू लग रही है लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि स्लिपरी होएगा सिर ते टिकन वाला शायद नहीं होवे। ਇਹ थोड़ा मैं लवांगी तो फिर पता चलेगा। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਚਕਾ ਇਸ ਸੂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਚਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸੀ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। मैं तो इस टाइप की शलवार पाती नहीं हाँ। हालांकि बुरी नहीं है शलवार है कोई ऐसी लिबास नहीं है कि तुहानू कोई जिसम तुहाडा नज़र आता है या कुछ ऐसा दा लेकिन यह स्टाइल इस तरह के बच्चियां तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बच्चियां पांदियां ना यंग एज दियां बच्चियां तो फिर अच्छियां लगदियां ने खूबसूरत लगदियां ने। या हुण मेरी एज में मैं फर्शी शलवार पा लांगी ना तो बिल्कुल ही बेकार लगांगी। तो मैं फिर राती बड़े गौर होश भी किया कि असी की कहते मैं इनू पलट के देखिया कि इनू अगर मैं उधेड़ सका उधेड़ लवां लेकिन सिलाई उन्हें इन्नी उपर कर दिता मशीन के नाल और अगर मैं इन्नी लेंथ कट देनी हाँ तो फिर मेरी शलवार ही बहुत छोटी हो जानी फिर कैपरी बन जानी तो वो बहुत बुरी लगेगी। तो इस तो फिर हम पाना पेगा फर्शी शलवार का जड़ा ना जुल्म सहना पेगा। तो चलो जी वैसे सूट बहुत अच्छा वे और बहुत कलर भी मैंने बहुत नाइस लग्या कलर कॉम्बीनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो यह जी एक सूट है वे ਇਹਦਾ भी बड़ा अच्छा काम ਇਹਦੀ कढ़ाई बड़ी अच्छी है और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पूरा पूरा अच्छे तक इन्ना लॉन्ग नैक बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त और नाल ਇਹਦੀ शलवार के उपर भी कढ़ाई है। मज़े की गल है कि शलवार ਇਹਦੀ शलवार ठीक है क्योंकि कपड़े तो कढ़ाई है लेकिन शलवार स्टाइल च बनया होया तो यह मैनू ठीक लग गया। तो इस तरह ਇਹਦਾ दुपट्टा भी जड़ा वे दुपट्टा बड़ा की कहते हैं ਇਹਦੇ किनारी विनारी बनी हुई है बड़ा जी लश पश सूट है जी लश पश ईद जी है ना लश पश हो गई। द स्लीव्स से भी काम में बड़ा हैवी एम्ब्रॉयडरी जो होंगी है ना वो वाला सूट है। तो एक सूट जी ए भी कलर मैंने बड़ा अच्छा लगे बिल्कुल डिफरेंट कलर है और इन्ना अच्छा लग रहा कूल कूल बेबी कूल कूल तो असी कूल कूल हो जाएंगे पा के। तो ये भी एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी है और स्लीव्स से भी एम्ब्रॉयडरी है शलवार प्लेन है और यदा जो दुपट्टा भी ना नाल जरा जैकॉर्ड सिल्क टाइप का दुपट्टा भी और शॉल स्टाइल का भी बहुत पतला कपड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा मोटा कपड़ा भी। तो लो जी ये 3 सूट आए ने साढ़े ईद गिफ्ट मिले हमें ए देख लो। तुसीं मैनूं कमेंट च दसना वे कि तुहानूं सारियां चों चंगा किहड़ा सूट लग्गिया वे तो या फिर मैं ईद वाले दिन किहड़ा सूट पावां जिहड़ा तुहानूं सारियां नूं अच्छा लगेगा ना ਉਹੀ फिर मैं ईद वाले दिन पावांगी। कमेंट च तुसीं मैनूं जिहड़ियां मेरी भैणां देख रहीआं ने मेरियां प्यारियां प्यारियां वो मैनूं जरूर दसियो कि मैं किहड़ा सूट पावां मैरून ग्रीन जिहड़ा कंट्रास्ट दे विच या ए वाला सारे कलर बहुत अच्छे ने कि सब फैसला करना जिहड़ा ना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। यह खमाश वास्ते आया जे डॉट का खमाश का सूट आया हुण मैनूं कह रही सा खमाश तूं कि मैं तो अपना पा के तेनों उपर आई सा इस तो मैं नहा भी लवांगी और थोड़ा इन्हों पा के चैक कर लवां कि कोई फिटिंग वगैरह कोई ऐसा मसला होवे इन्हें पता चले एंड टाइम तो कुछ मसला निकल आवे तो मैं थोड़ा चैक कर लवांगी। तो मैं चलो नाल तुहानूं मैं दिखा दांगी प्रॉपर सानूं बैग्स विच दिते गए ने गिफ्ट जिहड़े देण वालियां ने भी बड़े दिल नाल दिता है
इन्ने मंगाए, इन्ने अच्छे कीते और सानू बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में दिते। थैंक यू राफे, थैंक यू नूर फातमा कि तुसी बहुत अच्छे सूट जड़े ना मेरे वास्ते मंगवाए और के कहते ने अल्लाह करे इस तरह तुसी मंगवाते रहो हर साल। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। लो जी एक सूट का मैं दुपट्टा जड़ा ना लैके देखिया वे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा। दूसरे तो मैंने दोनों अंदाज़ा हो रहा है ये दोनों थोड़ी भारी चादर स्टाइल दिया ने पर दुपट्टा बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैनू बड़ा ही पसंद आया वे ते ज़्यादा चांस दिया वे कि ईद ते असी फर्शी शलवार लैके ते ऐसा गुआची गां वंगर शायद फिरदे होइए किते नज़र आ जाइए तुहानू। ऊपर तो विजिट करके असी नीचे आ गए हैं, आसमाना ते चढ़े सर हुण जमीन ते असीं आ गए ते असीं बनाउण लगे कहवा जिहड़ा मैं सारियां चीज़ां मिक्स करके रखियां तुहानूं मैं दस्सिया भी सी कि कलौंजी सौंफ साबत धनिया ते की कहंदे ने जीरा सफ़ेद ये सारियां चीज़ां मिक्स करके अजवाइन ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਬੋਇਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। लो जी इत्थे मैं सारे बर्तन रख ले ने जिहड़े सहरी नूं धो के रखे सन ना ते ओह खुश्क करके हुण मैं सारे कैबिनेट वगैरह च रखांगी। चम्मच भी खुश्क कर लेने सारियां चीज़ां राफे हाउस के जिहड़े ना डब्बे आए हुए ने असीं खाने आ ते नाल भी नाल लैके आ जाने आ उन्हां दे डब्बे भी मैं एक शॉपर च पावांगी ताकि जांदे होए असीं नाल लैके जाइए। बाकी बर्तन मैं समेटांगी। खाण पकाण दा अज इन्ना कोई काम नहीं है क्योंकि जिहड़ा हलीम पई है हुमाश सैरी च हलीम ही खाएगा अज। उन्हें मैं पूछ लिया सी उन्हें कहा कि इन्नी पालक बच गई सी थोड़ी जी हलीम है उन्हें कहा कि मैं अज सैरी चो खा लाँगा। हो गया ठीक है पर आटा गुनना में मैं उस स्टोर से जाना पिछे हिम्मत नहीं पै रही क्योंकि हले मैं हुणे हुणे नहा के आई है ना हिम्मत नहीं पै रही कि जाके पिछों स्टोर तो आटा लैके आवां लेकिन जाना तो पेगा। बहर है कि मोटा सारा हम कोट लुदने उपर तो फिर असी यात्रा पर निकलते हैं स्टोर यात्रा पे तो उत्थे फिर जाके आटा कढ़ के लैके आवांगी तो फिर असी आटा गुन के रख लवांगे सहरी वास्ते। बाकी जड़ा वे खुमाश से उठन का मैं इंतज़ार कर रही हाँ कि खुमाश उठे तो फिर असी वैक्यूम करा क्योंकि फिर वैक्यूम में चलानी है ना तो उसकी आवाज़ के नाल फिर उसकी नींद खराब होंदी है। चलो जी असी सोचिया कि थोड़ा जिहा असी गपशप कर लईए तो फिर उस तो बाद की कहते ने असी फिर जाने का टाइम हो जाना फिर नमाज पढ़नी है फिर उधर जाने का टाइम हो जाना वे दिन का पता ही नहीं चलता। रोज़े अलहमदुलिल्लाह बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। तो शबीर हुसैन साहब तुहाडा मैं स्पैशली थैंक्स कहना चाहनी हाँ कि तुसी की कहते ने मैसेज करके मेरी तबीयत पूछी कि तुहाडी तबीयत हुण कैसी है। अलहमदुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तो मैनूं बड़ा चंगा लग्या कि जो कोई इस तरह कोई अपना समझदा है पुछदा है ना बहुत चंगा लगता। तो तुसी एक दिन कॉमेंट भी किया कि तुसी तो साडी हयाती का हिस्सा बन गए हो तो वो मैनूं बड़ा चंगा लग्या सी तुहाडा कॉमेंट कि इस तरह कोई मुहब्बत जो तुहानूं मिलती है ना तो बस मुहब्बत बड़ी कीमती होंगी है जिंदगी से जो तुहानूं मिलती है ना तो फिर कुछ लोग जो तुहानूं प्यार कर रहे होंगे ने तुहाडे इर्द गिर्द होंगे ने तो तुसी उन्हां नूं जिहड़ा ना बहुत दिल च तुहाडे लई बड़ा उन्हां लई प्यार आ रहा हुंदा ते कुछ असी हुण नायाब जमानिਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ मारने आ कि जो ईद का दिन हुंदा सी ईद वो तो असी नालों नाल एक दिन होर जिक्र करांगे पूरे ईद के दिन का कि किस तरह बच्चे करते होंगे सन। पर जो ईद की खास एक ईद कार्ड का जिवें असी जिक्र किया इस तरह असी कि नवे नोट कड़क नोट नवे नोट कड़क वो कहते कड़क चाय जो मज़ो रूबी डस्ट जो मज़ो तो कड़क चाह होंगी है तो कड़क नोट भी जड़े ना वो बड़े जबरदस्त ईद के मौके पर उनकी मांग बढ़ जाती और अज तक बरकरार है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਬਈ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਈਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਉਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੜਕ ਨੋਟ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੜਕ ਨੋਟ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦੇ, ਕਿਸੇ 300 ਦੇ, ਕਿਸੇ 500 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਅਮੀਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ 100 200, ਕੋਈ 400, ਕੋਈ 500 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੋਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਲਲ ਥਲਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਈਦੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਦੇਵੋ, ਕੜਕ ਕੜਕ ਨੋਟ ਲਿਆ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੂ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਖਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲੂ ਨੇ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੜਕ ਕੜਕ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸ ਫੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਪਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1-1 ਰੁਪਇਆ 2-2 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੜਕ ਕੜਕ ਨੋਟ ਵੀ ਬਾਰ ਗਿਣਨੇ ਸਨ। ਬਈ ਉਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਈਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦੀ। ਜੋ ਇਸਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਣਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਈਦੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਈਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਵੋ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਵੋ, ਚਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਵੋ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਇਸਰਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਈਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਾਰ ਐਸਾ ਪੰਗੂੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸਭ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਝੂਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਈਦ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਬੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਾ,
तो एक बनी हुंदी सी, वो असीं लैके फिर दौड़ने हुंदे सी, फिरदी हुंदी सी अग्गों। अगर किसी नूं ओहदा नां पता होवे तो मैनूं दस्सो, मैं नां ओहदा भुल गई हाँ। मेरा ख्याल भबीरी कहंदे सन। ਉਹ ਭਬੀਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਟੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਝੂਲੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹੀ ਮਕਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਝੂਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੂਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਭੰਬੀਰੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਮਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕਣੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਸੀ ਵਾਈਬਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਨਾਮ ਹੈ ਈਦ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ 'ਚ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਈਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਈਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਈਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਸਫ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਈਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੁਹਰਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਈਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸੀਨ ਲਮਹਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੂੜੀਆਂ ਛਣਕਾਣੀਆਂ ਛਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੂਤਰੀ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨਾ। ਪਰ ਦੌੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਈਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਵੀਆਂ ਸੂਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ। ਦੌਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਈਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਈਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਬੱਗੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਬਸ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਅੱਗ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਤਨ ਸਮੇਟਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਨਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸ ਖੈਰੀਅਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਸਾਸ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ। ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯੂਕੇ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਮਾਸ਼ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਆ ਪਈ। तो भाई अल्लाह ही रहम करे कि सर्दी आ रही है कि सर्दी जा रही है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि आ रही है कि जा रही है। कुछ समझ नहीं पी आती मौसम की। तो चलो जी, फिर मिलते हैं। इनू उबाला आ चलिया वे, असीं तो ढक्कन रखीए तो राफे हाउस जाने की तैयारी करिए। राफे हाउस असीं पहुँच चुके हैं तो इत्थे बड़ी है गर्मा गर्म चिकन स्पैगेटी तैयार है और बड़ी अच्छी खुशबू इहदी आ रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਟੈਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਮਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।